ना मोहे शान ना छापरी, ना मोहे घर नहीं गाऊं। मत हर पूछै कौन है, मेरे जात ना नाऊं। असल दे विच ये जिहड़े सलोक ने, इन्हां दा जो विशा चलदा आ रहा है वो पिछलियां सलोकां वाला ही है। और आप जी ने पिछलियां दिनां दे विच इस गल नूं सुनिया है कि असल दे विच जिहड़े मालिक दे घर दे उत्ते जाण वाला रस्ता है, जिस रस्ते राहीं असीं मालिक दे घर नूं तुरदे हां, ते बाबा कबीर कहंदे ने भी वो इन्ना बरीक है कि समझ लो कि राई दे दाणे का भी 10वां हिस्सा है। इन्ना बरीक रस्ता है। वो इदां दा रस्ता नहीं है भी जिद्दां असीं आम स्थूल रस्ते मंनदे हाँ भी अज इदां दे बाकी रस्ते ने, इदां दा रस्ता है। इस सुरती का मार्ग है और इन्ना बरीक मार्ग है सुरत का भी मोटी मत वाला बंदा नहीं तुर सकता इत्थे। जिन्नी बरीक मत, जिन्नी सूखम मत होवेगी उन्ना ही बंदा सौखा तुर सकता है इत्थे। ये इदां दी गल है कि जिद्दां कोई कपड़ा सीना होवे ते जिन्नी बरीक जिहड़ी सूई हुंदी है पिछे धागा भी उड्डा ही बरीक होना चाहिए है, नहीं तो सूई तो निकल जाएगी, धागा फस जाएगा बस। जिन्नी मोटी मत होवेगी, मोटी मत का इत्थे मतलब सिर्फ ये नहीं आपां जिन्हों समाज दे विच मोटी मत कहने आ, उहनूं कहंदे ने भी जिन्हों कुछ बहुता पता ना हो। इत्थे ये थोड़ा जिहा एक फर्क है भी इत्थे जिन्हां नूं ज़्यादा कुछ पता है उन्हां नूं भी गुरु साहब कहंदे भी बहुती वार उन्हां दी भी मत मोटी ही हुंदी है इस रस्ते दे उत्ते। समाज दे विच मोटी मत वाले बंदे वो ने भी जिन्हां नूं एक गल 5-5 वार कहनी पैंदी है ते उत्थों लगदा भी इन्हां दी मत बहुती कम नहीं करदी। ते उदां समाज दे विच इहो जिहे भी बड़े ने जिन्हां नूं इंज लगदा भी असीं बहुत चलाक हाँ, सानूं बड़ियां गल्लां दे बारे पता है। तो महाराज कहते असल दे विच धर्म की दुनिया दे विच वो भी मोटी मत वाले हुंदे ने, क्योंकि उन्होंने भी वार वार इक्को गल कहनी पैंदी है। महाराज जी का सवाल सी कि मुक्त द्वारा शंकुरा राई दसाएं पाए, मन तो मैगल होए रहा निकसो क्यों क्या जाए। मन तो हाथी वर्गा मोटा होया पिया है, मन तो मनदा ही नहीं इन्हां गल्लां नूं, ते इस रस्ते तो निकल किदां जावे। ते बाबा कबीर ने गल कीती सी उहदे तो पहले 2 सलोकां दे अंदर ये भी मन किन्ना चीज़ां करके मोटा हो जाता है साडा, भी सानू ये दरवाज़ा औखा क्यों लगता है, सानू क्यों औखा लगता धार्मिक जिंदगी नूं जीना। तो उहदे लई बाबा कबीर ने जिहड़ी असीं परसों विचार कीती सी उहदे विच ये गल सी भी जां ते बंदियां नूं हो जाता है अपनी जाति का हंकार भी मेरी जाति चंगी ते दूजे नीवें, ते जां फिर बंदे नूं हो जाता है हीनता का भाव भी मैं इत्थे की कर सकदा हाँ, मैं तो नीवां ही बड़ा हाँ, मेरे कोल कुछ बनना ही नहीं। जां ते बंदे बिल्कुल हंकारी हो गए, जां बंदे बिल्कुल हीन हो गए। ये असीं दोवें पासे विचारे ने। जां ते इन्ना मतलब आकड़नगे भी अपने आप नूं बहुत कुछ समझते पे ने, ते जां वो जिन्हां ने कुछ समझिया ही नहीं भी पहलां ही हार मन के बैठे हुए भी अपने ते वस दी ये गल ही नहीं, अपने को तो तुरिया ही नहीं जाना इत्थे। वो सुन के डर जाते हैं भी नहीं ये रस्ता बड़ा औखा है। हुण बाबा कबीर नूं सवाल किया है भी बाबा जी जे तुसी इस रस्ते ते तुरदे पे जे, हुण बाबा जी तुरदे पे ने ना इस रस्ते ते जे तुसी इस रस्ते ते तुरदे पे जे ते इस रस्ते ते तुरदियां तुसी की छड्डिया है। ये तो इदां दी गल है भी रस्ता खुला होवेगा तो असीं 2-4 बैग भी लैके चले जावांगे, तो जे रस्ता तंग होया तो फिर सानूं पहलां भी अपना आप निकल जाए, बैग दे बाद भी वेख लवांगे। हुण महाराज कहंदे ने भी इत्थे ते इदां दी गल है भी तुहानूं कई चीज़ां दी अपनत छड्डनी पैंदी है। इस लफ्ज़ नूं समझ लैना, चीज़ां छड्डणियां ते चीज़ां दी पकड़ छड्ड देनी जमीन समान दा फर्क है इस गल दे विच। बहुते बंदे पहली गल ते चीज़ां ही नहीं छड्डदे, जे चीज़ां छड्ड देंदे ने चीज़ां दी पकड़ नहीं छुटदी, फिर उन्हां दी चीज़ां छड्ड देंदे ने पर फिर पकड़ नहीं छुटदी। उन्हां दे दिमाग दे विच वो गल वड़ी ही रहिंदी है भी असीं इन्ना कुछ छड्डिया होया है। जिद्दां साडे देश दे विच बंदे दान भी करते हैं, तो दान का मतलब हुंदा भी हत्थों छड्ड दिता है दान, पैसा दान किया
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟਾ ਹੈ ਦਾਨ ਅਜੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮੋਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛੱਡਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਲੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੰਬੜੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨਾ ਮੋਹੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਛਾਪਰੀ। ਛੱਪਰ ਤੇ ਸ਼ਨ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੋਹੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗਾਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਨਗਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਾਂਵ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਨਾ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਭਾਰ ਲੱਦ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਦ ਲਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ? ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਲਵੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ,
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ? ਔਰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੱਤ ਮੋਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੱਤ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕੀ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੱਪਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਖੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਸ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਬਸ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਲੱਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, 3 ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਜੇ। ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਬਸ ਘਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ 4 ਕਦਮ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਤਮ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੈਦ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਵੈਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਘਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ? ਰੱਬ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਉਹ ਲਕੀਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਨਾ ਮੋਹੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਛਾਪਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਨਾ ਨਾਉ। ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਬੋਧਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ % ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ID ਵੇਖ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ID ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਾਤੀ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੇਡ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੁਇਆ ਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨਾਮ ਬੋਲ ਪਵੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨਾਮ ਬੋਲੇ? ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੋਨੇ ਦਾ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੌਣ ਹਟੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨਗ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਲਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਵਿਖਾ ਲਾਂ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛਾਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਟਾ ਲਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਸੋਨਾ? ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾਨ ਬਾਜੇ ਨਾਲੇ ਮੋਹਰਾਂ ਬਾਜਣ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਦਰਿਆ ਕਦੀ ਰੱਜਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਬੇੜਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੰਬੇੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਨਾਉ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਣੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਜਾਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੋਕ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਵ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਗੋ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖੇ? ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਹਟਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਘਟਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100 ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਰੱਬ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡਿਆਂ ਕਾਗ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਵੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਮਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਭੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬੋ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ, ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਵਣਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਬਣਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ। ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਣਤ ਗਣਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਵਿਕਾਰ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਆਪ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਹ ਪਵਾ ਲਈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਨਾ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟਦੇ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬਸ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਾਨਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਰੀਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲਾਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਰੀਰ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਪੰਡ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਥਦਾ। ਇਹ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ,
ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹੀ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਲਈ ਕਰੇਗੀ? 10 ਸਾਲ ਲਈ, 15 ਸਾਲ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ? ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ? ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ, ਪਰੇ ਕਰਕੇ, ਫਰੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣਾਵੇਗਾ? ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁਗ ਹੋਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਤਮਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।